Okay, good morning students. Good morning students. Next class is also transformation of axis. The question is also translation of axis. Translation of axis. Already previous classes is the translation of axis. What is the translation of axis? The origin is shifted to another point without changing the directions of the coordinate axis. Without changing the directions of the coordinate axis is called the translation of axis. Previous problem is also find the transformed equation and original equation. The one of the other question is, when the origin is shifted to when the origin is shifted to when the origin is shifted to and the transformed equation of the following transformed equation are given below. Find the original equation. Find the original equation. First problem. 3, minus 4 x square plus y square is equal to 4. Second problem. minus 1, 2 x square plus 2y square plus 16 is equal to 0. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? when the origin is shifted and transformed equation, origin అనేది షిఫ్టెడ్ అయింది, ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ కూడా కింద ఇస్తే ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ చేయన్నాడు, ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయన్నాడు. ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇయర్ h comma k is equal to 3 comma minus 4 and given curve x square plus y square is equal to 4. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు? ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు. ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్. మనకు ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడైనా ఏ లెటర్లలో ఉండాలి? క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉండాలి. కాబట్టి x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. మనకేం కనుకోమన్నాడు? ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్కి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ h, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y మైనస్ k, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, y is equal to k is equal to minus 4, minus into minus plus. The original equation of the curve 1 is చూడండి, x is equal to ఉంది ఇక్కడ, 1 implies x minus 3 whole square, y is equal to ఉంది y plus 4 whole square is equal to 4. This is in the formula a minus b whole square. What is the formula a minus b whole square? A square plus 3 square nothing but 9 minus 2ab, 2 3 ja 6x plus a plus b whole square, a square, 4 square nothing but 16 plus 2ab, 2 4 ja 8y is equal to 4.
ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. దాని ప్రకారం మనం ఎక్స్పాన్షన్ చేసిన సీక్వెన్స్ రాయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 8y. 9 ప్లస్ 16 హౌ మచ్ 25 ప్లస్ 4 ఇతరులకు వస్తుందన్నా -4. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 8y ప్లస్ 25 minus 4 is equal to how much? 21 is equal to 0. This is the original equation. Second problem is the homework. We find the original equation. Transformed equation ఇచ్చిండు, h కామా k ఇచ్చిండు. మనం ఏం అనుకున్నాడు? జస్ట్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నాడు కాబట్టి ఈజీగా సింప్లిఫై క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ రాసుకుని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇంపార్టెంట్ది. Find the point to which the origin is to be shifted by the translation of axis so as to remove the first degree terms from the equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 where h square not equal to ab. Very important problem. Find the point and find out చేయండి. ఎప్పుడు which the origin is shifted to by the translation of axis. origin అనేది ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్లో వేరే పాయింట్ షిఫ్టెడ్ అయినప్పుడు కండిషన్ ఏమన్నాడు? సో యాజ్ టు రిమూవ్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్. ఏ టర్మ్స్ రిమూవ్ చేయన్నాడు? ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్. అంటే ఏంది? ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంటుందేమో సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్ ఉంటుంది, ఎక్స్ పవర్ 1 ఉంటుందేమో ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ అంటారు, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఉంటే 0 డిగ్రీ టర్మ్ ఉంటుంది, క్యూబ్ ఉంటే థర్డ్ డిగ్రీ టర్మ్ ఉంటారు, ఎన్ అంటే nth డిగ్రీ టర్మ్ అంటారు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనకు? ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్. ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ అంటే ఏంది? ఎక్స్ అండ్ వైలు మాత్రమే ఫస్ట్ డిగ్రీ. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటే సెకండ్ డిగ్రీ అవుతుంది. ఎక్స్ ఓన్లీ ఎక్స్ వైలు ఉంటే మాత్రం ఫస్ట్ డిగ్రీ. అదర్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కాన్స్టెంట్లు ఉంటేనేమో 0 డిగ్రీ టర్మ్స్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ మాత్రమే రిమూవ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయన్నాడు. ఏంటిది? ద పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఈక్వేషన్లా ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ కనుక్కొని ద ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ రిమూవ్ చేసి అప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ని
ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ గివెన్ కర్వ్ ఏమిచ్చినాను ఇక్కడ ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ లెట్ ఆజ్ని షిఫ్టెడ్ అన్నాడు కదా, ఏ పాయింట్ షిఫ్టెడ్ అనేది అది ఇచ్చిండా, మనకి ఏమీ లేదు కాబట్టి ద ఆజ్ని షిఫ్టెడ్, లెట్ ద ఆజ్ని షిఫ్టెడ్ టు let alpha comma beta, the let alpha comma beta is the let the origin is shifted to alpha comma beta. origin అనేది ఎక్కడ షిఫ్టెడ్ అవుతుంది, ఆల్ఫా కామా బీటా అంటే దట్ ఈస్ హెచ్ కామా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా కామా బీటా అనుకుంటున్నాం. ఆల్ఫా కామా బీటా అంటే ఏంది, దస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ బీటా. దాచిన అనేది షిఫ్టెడ్ ఆల్ఫా కామా బీటా కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు y plus beta. x comma y values are substitute in 1. x comma y values ni substitute చేయాలి. 1 implies a into x అంటే ఉందనా x plus alpha whole square 2h into x plus alpha y plus beta plus b into y plus beta whole square 2g into x plus alpha plus 2f into y plus beta plus c is equal to 0. ఏం లేదు అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. which implies a into a plus b whole square. what is the formula, a square plus b square 2ab x square plus alpha square 2 alpha x plus 2h into x into y xy x into beta beta x alpha into y alpha y plus alpha into beta alpha beta plus b into y plus beta whole square అంటే y square plus beta square plus 2 beta y a square plus b square plus 2ab లేదా 2ba plus 2gx plus 2g alpha plus 2fy plus 2f beta plus c is equal to 0. లోపల మల్టిప్లై చేయండి. a into x square ax square plus a into alpha square a alpha square plus a into 2a alpha x plus 2h xy 2h xy plus 2h beta x plus 2h alpha y plus 2h alpha beta plus by square plus b beta square plus 2b beta y plus 2gx plus 2g alpha plus 2fy plus 2f beta plus c is equal 0. అంటే ఏం చేసినాం, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాము, హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఎక్స్పాండ్ చేసినాము, లోపల మల్టిప్లై చేసినాము, ఫైనల్ రాసినాం. నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్గా రాద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ తర్వాత ఏమొస్తుంది, xy టర్మ్ 2h xy తర్వాత ఏమొస్తుంది వై స్క్వేర్ అనేది ఏముందనా by స్క్వేర్. ఇక నెక్స్ట్ ఎక్స్ టర్మ్స్ చూద్దాం. ఎక్స్ టర్మ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం.
ఇక్కడ 2a ఆల్ఫా ఎక్స్ ఒకటి ఉన్నది, ఇక్కడ 2h బీటా ఎక్స్ ఒకటి ఉన్నది. నెక్స్ట్ ఇంక ఎక్స్ టర్మ్ ఏడుందనా, ఇక్కడ 2gx ఉంది. అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్ టర్మ్స్. 2a ఆల్ఫా ఎక్స్, 2h బీటా ఎక్స్, నెక్స్ట్ 2gx. అంటే ఏం కామన్ వస్తుంది ఇక్కడ, 2 కామన్ వస్తుంది, ఎక్స్ కామన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ 2 కామన్ తీద్దాం. 2 కామన్ తీస్తే ఏ ఆల్ఫా, ఇక్కడేముంటుందన్నా హెచ్ బీటా ప్లస్ అక్కడేముంటుంది జీ ఇంటూ ఎక్స్. ఓకే, ఏం లేదు 2xని కామన్ తీసినాం, కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ముందర ఉంటుంది, వేరియబుల్ని లాస్ట్కి రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక వై టర్మ్స్ చూద్దాం. వై టర్మ్స్ చూడండి అన్న, ఇక్కడ 2h ఆల్ఫా బై 1, నెక్స్ట్ 2 బీటా బై 2, 2fy. మొత్తం ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 3 టర్మ్స్లో ఏం కామన్ తీయచ్చు, 2 కామన్ తీయచ్చు, వైని కామన్ తీయచ్చు. అప్పుడు ఏమి ఇస్తుంది హెచ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా ప్లస్ ఎఫ్ ఇంటూ వై. ఇక రిమైనింగ్ ఏమేమి ఉన్నాయి మొత్తం కూడా కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడే ఉంది ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్, నెక్స్ట్ ఇక్కడే ఉంది 2h ఆల్ఫా బీటా, ఏముందన్నా 2h ఆల్ఫా బీటా. నెక్స్ట్ ఏముందిగా బి బీటా స్క్వేర్, నెక్స్ట్ ఏముందిగా 2g ఆల్ఫా, నెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ 2f బీటా ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్. ఏమన్నాడు ఇక్కడ, రిమూవ్ ద xy టర్మ్స్. xy టర్మ్స్ని రిమూవ్ చేసి మనకు ఫైండ్ xy టర్మ్స్ అంటే ఉంది, ఇదొకటి ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ అంటే ఉంది, x పవర్ 1 ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్, y పవర్ 1 ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్, ఎక్స్ స్క్వేర్ సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్, ఎక్స్ పవర్ 1 ప్లస్ వై పవర్, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి, ప్రోడక్ట్ ఉంటే 1 ప్లస్ 1 2, ఇక్కడ బీ పవర్ వై స్క్వేర్ 2 ఉంది. అంటే ఇవో సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్స్ అవుతాయి, ఈ రెండు ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ వై లేవు కాబట్టి ఏమవుతుంది 0 డిగ్రీ టర్మ్స్. కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడైనా కూడా 0 డిగ్రీ టర్మ్స్. మనకేం చేయన్నాడు, ఓన్లీ రిమూవ్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్. ఏ డిగ్రీ టర్మ్స్ రిమూవ్ చేయన్నాడు, ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ మాత్రమే రిమూవ్ చేసి మనకు పాయింట్. ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ చేయడం అంటే మరి x = 0 y = 0 రాద్దనా, అప్పుడు x = 0 y = 0 రాస్తే ఈక్వేషనే ఉండదు. అంటే నీ ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ xyని రిమూవ్ చేయాలంటే దీని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్న 0 కావాలి, అయితే దీని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని 0 కావాలి. అయితే x = 0 రాయలేము, 0 రాస్తే అసలు ఈక్వేషన్ ఉండదు. కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా దేని ఈజ్ ఈక్వల్ 0 రాయాలి, 2 × a ఆల్ఫా ప్లస్ h బీటా ప్లస్ g ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 2 × h ఆల్ఫా ప్లస్ b బీటా ప్లస్ f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మాత్రమే రాయాలి. x = 0 y = 0 రాస్తే మళ్ళీ ఆర్జిన్ వస్తుంది. మనం ఏమన్నాము, ఆర్జిన్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు అనదర్ పాయింట్. ఆర్జిన్ అనేది అక్కడి నుంచి వేరే దగ్గరికి పోతుంది, వేరే దగ్గర ఇంక మళ్ళీ ఆర్జిన్ ఉంటుందా, ఉండదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు దీని ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దీని ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మాత్రమే అవుతుంది. x = 0 y = 0 కాదు. కాబట్టి రిమూవ్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్. ఓకే, రిమూవ్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్, ఈ రెండు అన్నట్టు. అంటే ఏంది, దట్ ఈస్ ఏం చేద్దాం ఇక్కడ, రిమూవ్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ అంటుంది కాబట్టి 2 × a ఆల్ఫా ప్లస్ h బీటా ప్లస్ g ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 2 × h ఆల్ఫా ప్లస్ b బీటా ప్లస్ f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఈ రెండింటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాక చేస్తే ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ ఏమవుతుంది, రిమూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది లేదు, ఇది లేదు, ఇందులో ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ ఉన్నాయా, సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్స్ కాన్స్టెంట్ మాత్రమే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ రిమూవ్ చేసి పాయింట్ కనుక్కో అన్నాడు. ఈ 2 న్యూట్రల్ సైడ్ పంపిస్తే 0/something ఎప్పుడైనా కూడా ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ హెచ్ బీటా ప్లస్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. దీన్ని కూడా న్యూట్రల్ సైడ్ పంపిస్తే హెచ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా ప్లస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0
ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. సాల్వ్ 2 and 3 సెకండ్ ఈక్వేషన్ని థర్డ్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ రాసేటప్పుడు బై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ అని ఉంటుంది. 10th దాకా మీరు ఏమైనా కూడా ఎట్లా సాల్వ్ చేసేదంటే ఒకదాని కింద ఒకటేసి ఎక్స్ టర్మ్ వై టర్మ్ క్యాన్సిల్ చేసి ఎక్స్ కానీ వై కానీ ఉంటే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేది. కానీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్లో దేన్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేయకుండా ఒకదాని కింద ఒకటి వేయాలి. వేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వై యొక్క కోఎఫిషియంట్ రాయాలి, కాన్స్టెంట్ రాయాలి, నెక్స్ట్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ వై కోఎఫిషియంట్ రాయాలి. వేసి మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ ఉపయోగించి చేస్తే ఈజీగా వస్తుంది. ఫస్ట్ వై కోఎఫిషియంట్ అంటే ఇక్కడ వై లేదుగా సార్ అంటే మనం తీసుకున్నది ఏంది ఆల్ఫా కామా బీటా. ఆల్ఫా అనేది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ డినోట్ చేస్తుంది, బీటా అనేది ఇది వై కోఆర్డినేట్ డినోట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే మనం తీసుకున్న పాయింట్లో ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటెడ్ బై ఎక్స్ కోఆర్డినేటివ్, ద సెకండ్ పేజ్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటెడ్ బై వై కోఆర్డినేటివ్. కాబట్టి ఇక్కడ వై అనేది దేని చూపిస్తుంది ఆల్ఫా కామా బీటా తీసుకున్నాం కాబట్టి బీటా అనేది వైని చూపిస్తుంది. బీటా కోఆర్డినేట్ ఏముంది హెచ్, ఇక్కడ జీ, ఆల్ఫా కోఆర్డినేట్ ఏముంది ఏ, నెక్స్ట్ హెచ్. ఇది అయిపోయింది. మళ్ళీ అదేవిధంగా థర్డ్ ఈక్వేషన్లో బీటా కోఆర్డినేట్ ఏముంది బి, నెక్స్ట్ ఎఫ్, హెచ్, బి. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ అంటారు. దీన్ని ఏ మెథడ్ అంటారు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్. వై కోఎఫిషియంట్, కాన్స్టెంట్, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్, వై కోఎఫిషియంట్. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్లో కూడా వై కోఎఫిషియంట్, కాన్స్టెంట్, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్, వై కోఎఫిషియంట్. 2/2 మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ ఆల్ఫా బై మనం దేని కొరకు సాల్వ్ చేస్తున్నాము ఆల్ఫా కామా బీటాలు కాబట్టి ఆల్ఫా బై ఈ రెండు హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ. 2/2 మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ ప్రకారం చేస్తారు, మీకు మ్యాట్రిక్స్లో వస్తుంది. హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఏంటిది ఆల్ఫా తర్వాత వచ్చేది మనకు బీటా బై జిహెచ్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఏఎఫ్. ఇక లాస్ట్కి తీసుకునేదంటే కాన్స్టెంట్ ఆల్ఫా కామా బీటా తర్వాత 1/AB మైనస్ హెచ్ ఇంటూ హెచ్ అవుతుందన్నా హెచ్ స్క్వేర్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అయింది. అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ సి అయితే ఏంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సి అవుతుంది, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా సి అవుతుంది. మూడు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏదైనా కూడా ఏ రెండు కూడా ఈక్వల్. అంటే ఏం రాస్తాం ఆల్ఫా బై హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/G ఏబి మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ బీటా బై GH minus AF is equal to 1/AB minus H square. AB minus H square. Okay. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది పోతే అవుతుంది ఇంటూ అవుతుంది 1 ఇంటూ సంథింగ్ అవుతుంది అన్న సంథింగ్ అవుతుంది. కాబట్టి హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ బై ఏబి మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది కూడా 1 ఇంటూ సంథింగ్ అవుతుంది సంథింగ్ అవుతుంది. కాబట్టి జిహెచ్ మైనస్ ఏఎఫ్ బై ఏబి మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్. దేర్ ఫోర్ ద పాయింట్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు HF minus BG by AB minus H square, comma GH minus AF by AB minus H square. H square not equal to AB. ఒకవేళ H square is equal to AB అయితే అవుతుంది 0, సంథింగ్ బై 0 అనేది అవుతుంది ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. కాబట్టి H square not equal to AB. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఏం లేదన్నా ఫస్ట్ ఇచ్చింది గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే
ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు పాయింట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి పాయింట్ని ఏ విధంగా తీసుకుందంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా కామా బీటా అనేది తీసుకుందాం. లెట్ ద ఆరిజిన్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు ఆల్ఫా కామా బీటా కాబట్టి స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ బీటా అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్గా ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2h ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా వై ప్లస్ బీటా ప్లస్ బి ఇంటూ వై ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2g ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ 2f ఇంటూ y ప్లస్ బీటా ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫస్ట్ది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ప్రకారం ఎక్స్పాన్షన్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఆల్ఫా ఎక్స్ అన్నీ ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్, xy టర్మ్, y స్క్వేర్ టర్మ్, x టర్మ్, y టర్మ్ కాన్స్టెంట్ రాసి మన కండిషన్ ఏమి ఇచ్చిండు, రిమూవ్ ద xy టర్మ్ రిమూవ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి అందులో ఎక్స్ ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ రిమూవ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి 2 ఇంటూ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ హెచ్ బీటా ప్లస్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 2 ఇంటూ హెచ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా ప్లస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్. ఎందుకంటే x పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి అదే ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ అవుతుంది. 2 అవతల సైడ్ పోతుంది 0/something 0 అవుతుంది కాబట్టి ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ హెచ్ బీటా ప్లస్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అక్కడ కూడా హెచ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా ప్లస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సాల్వ్ 2 and 3 రాసేటప్పుడు మనం దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ అంటారు. మామూలుగా అయితే ఒకదాని కింద ఒకటి ఇచ్చేస్తే దాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి, అదంతా పెద్ద రిస్క్ అవుతుంది. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రకారం ఫస్ట్ వై కోఎఫిషియంట్ అంటే ఏంది ఇక్కడ బీటా, ఎందుకంటే మనం లెట్ ఆల్ఫా కామా బీటా అనుకున్నాం. ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ని ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అంటారు, సెకండ్ దాన్ని వై కోఆర్డినేట్ అంటారు కాబట్టి వైదే ఉంది ఇక్కడ బీటా యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏముంది హెచ్, కాన్స్టెంట్ ఏముంది జీ, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏముంది ఏ, నెక్స్ట్ హెచ్. అదేవిధంగా థర్డ్లో కూడా బిఎఫ్హెచ్. దాన్ని మ్యాట్రిక్స్ 2/2 డిటర్మినెంట్ ప్రకారం ఉపయోగించి మనం దేని కొరకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, ఆల్ఫా కామా బీటాల కొరకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆల్ఫా బై హెచ్ఎఫ్ ఫార్ములా మైనస్ బి ఇంటూ జీ బీజీ, బీటా బై జిహెచ్ మైనస్ ఏఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/AB మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్. అంటే ఇది ఏ ఫార్ములా ఉంది, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సి అవుతుంది, బి ఈజ్ ఈక్వల్ సి అవుతుంది. ఆల్ఫా బై హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/AB మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్, బీటా బై జిహెచ్ మైనస్ ఏఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/AB మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎఫ్ మైనస్ బీజీ బై ఏబి మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జిహెచ్ మైనస్ ఏఎఫ్ బై ఏబి మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్. అప్పుడు ఆల్ఫా కామా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద యువర్ ప్రాబ్లం. ఓకే.